नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे मुख मंत्री दी मुंबई फेरे दी, जो अज खत्म हो गई है। अते इस दौरान मुख मंत्री भगवंत मान ने वड्डे निवेश की उम्मीद भी जताई है। इस दे नाल ही गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई नूं लैके, जिस दे हाले तक सस्पेंस बनिया होया है। पर रिहाई तो ठीक पहला सिद्धू दे स्वागत लई लुधियाना ते पटियाला दे विच पोस्टर जरूर लग गए ने। ते इस दे नाल ही गल करांगे चंडीगढ़ दे विच बंब दी अफवाह अते नाल ही देश दे अंदर आए भूचाल दी, अते नाल ही गल करांगे टीम इंडिया दी, जिसने लगातार 7वीं जित दर्ज करके हुण वनडे रैंकिंग दे विच पहला स्थान हासिल कर लिया है। ते आओ शुरुआत करदे हां अज दे प्राइम टाइम दी। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और सूबे नूं देश भर दे विच निवेश लई सब तो पसंदीदा स्थान वजों दर्शाया। मुख मंत्री भगवंत मान ने अज BSC विखे घंटी वजाउण की रस्म अदा करन मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं पंजाब नूं कारोबार लई अथाह मौकिआं की धरती वजों दर्शाया अते कंपनियां नूं सूबे दे विच निवेश करन दा सद्दा दिता। उन्हां कहा कि देश के उद्योगिक धुरे वजों तेजी नाल उभर रहे पंजाब दे विच निवेश करन नाल उद्यमियां नूं वडेरा लाभ होएगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब दे विच संपूर्ण भाईचारक सांझ, शांति अते सद्भावना है, जो सूबे दे सर्वपक्षी विकास अते खुशहाली लई मुख तौर ते जिम्मेवार है। मुख मंत्री ने उद्योगपतियां नूं अपने कारोबार नूं फैलाउण लई वधिया बुनियादी ढांचे, ढुकवीं बिजली सप्लाई, हुनरमंद मनुखी वसीलिਆਂ ਅਤੇ बेहतरीन उद्योगिक ते कामकाजी सभ्याचार नाल भरपूर अनुकूल माहौल का वध तो वध लाहा लैण की अपील की। सनअतकारां दा पंजाब दे विच स्वागत करदिआं उन्हां कहा कि सूबा सरकार पंजाब दे विच उद्योगिक विकास नूं हुलारा देण लई नवें विचारां अते नवीआं खोजां लई हमेशा तैयार है। भगवंत मान ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जदों पंजाब देश का उद्योगिक धुरा बन के उभरेगा। मीडिया नाल गलबात करते हुए पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने की कुछ किया, आओ सुन लेने। सबसे पहले तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके जो प्रबंधक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे BSC में बुलाकर मान सम्मान दिया। और इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई के जब सुबह स्टॉक एक्सचेंज खुलती है, उससे देश जो है वो देश खुलता है। सभी की आशाएं, उम्मीदें यहीं पे लगी होती हैं। तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो ऐसी हैं जो दुनिया का भाव तय करती हैं। कितनी महंगाई है, कितनी रिसेशन आ गया है जी, वो सब कुछ यहाँ से चलता है। तो मैं इस खूबसूरत हॉल में मैं बहुत अपने आप को सम्मानित फील कर रहा हूँ। मैं मुंबई में 2 दिन के दौरे पर आया था। हम इन्वेस्ट पंजाब करके एक सबमिट कर रहे हैं कि आइए पंजाब में, आपने नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस। और उसका हमारा टैगलाइन भी है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स मिले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, और उसके बाद जितने भी यहाँ से कोई एग्रो इंडस्ट्री का है, कोई साइकिलिंग का है, कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है, सबसे मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ और यही न्योता दिया है कि पंजाब में आइए। पंजाब इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। हम लोग मेज़बान बनने में सबसे माहिर हैं। हम खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन मेहमान को जो है वो बेस्ट अवेलेबल खाना देते हैं हम। तो अभी पंजाब में सरकार बदली है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में आ रहे हैं। हम सिंगल विंडो क्लीयरेंस और कोई हौश पौश या कोई दफ्तरों के चक्कर या
सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आइए, 2 यूनिट की मांग करोगे, 3 यूनिट की परमिशन दूंगा। मेरा एक ही बस स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ बोल लो इसको, कि मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो, ताकि वो ड्रग से या इधर उधर बुरी संगत में ना जाएं, या फिर कनाडा अमेरिका ना भागें, वो उनको वहीं काम मिले, वो अपने घर पे जाएं शाम को और अपने परिवार के साथ सुख। कितना टारगेट था, कितना टारगेट था? योगी जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आए थे, उन्होंने भी यहाँ के इन्वेस्टर्स को कहा कि आप आइए, हम सबसे बेस्ट दे रहे हैं। सर, सामने कहीं तो कंपटीशन महाराष्ट्र में, मुंबई में नजर आ रहा है अलग अलग स्टेट की, कि देखिए, लोग आए इन्वेस्ट करें। देखिए उनका भी हक है, वो यूपी में बुला रहे हैं। पंजाब में हमारे पास हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्री को, 5 रुपये यूनिट। देश में कोई स्टेट नहीं दे रही। और हम वी आर नॉट ओनली पावर प्लस, वी आर कोल प्लस आल्सो, बिकॉज हमारी माइन है झारखंड में, पचवाड़ा माइन, वहाँ से हमारे पास कोल आ रहा है। इतना कोल आ रहा है कि हम प्राइवेट प्लेयर जो हैं पंजाब में थर्मल प्लांट वाले, उनको भी हम कोल दे सकते हैं। अभी हमारी कोल मिनिस्ट्री से बात चल रही है कि हमें अलाउ कर दो, हम उनको सस्ता दे देंगे तो उनका टैरिफ भी कम हो जाए। इंडस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत अच्छा माहौल है, मेहनती लोग हैं और आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहेगा, हम उसको ईज़ ऑफ बिजनेस जो है वो देंगे, माहौल देंगे, अच्छा माहौल देंगे, उसको सरकारी दफ्तरों में या इधर उधर ना जाना पड़े, वो अपना प्रॉफिट कमाए और रोज़गार दे दे। क्योंकि मैं पंजाब के नौजवान बेटे बेटियों के हाथ से ड्रग वाले जो हैं वो टीके छीन कर टिफ़न पकड़ाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी जो, मैं हैदराबाद भी गया था, चेन्नई भी गया था, तो 23-24 फरवरी को हमारा इन्वेस्टमेंट समिट है मोहाली में। तो हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 4 डोमेस्टिक हैं, रोड कनेक्टिविटी है, कहीं से भी पंजाब में 2.5 घंटे से ज़्यादा रास्ता नहीं है दिल्ली नेशनल कैपिटल। तो हाईवे हैं हमारे पास, सब कुछ है, रेलवे कनेक्टिविटी है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा अगर कोई मैन्युफैक्चरर साउथ से नॉर्थ में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। मोहाली है, मोहाली को हिमाचल भी है, मोहाली को जम्मू कश्मीर भी है, हरियाणा भी है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है। मोहाली इज़ IT हब नाउ। पठानकोट है, पठानकोट में हिमाचल है, पठानकोट में पंजाब है। और हमारे पास ऐसे नए सिटीज़ हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि पहले NH1 ही होता था बस, उसी के आसपास आप गुराया, फिलौर, लुधियाना, जलंधर, राजपुरा। अब हमारे पास 4 नेशनल हाईवेज़ हैं जो दिल्ली को 2.5 घंटे 3 घंटे में ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि लेबर को फैक्ट्री के पास ना आना पड़े, फैक्ट्री लेबर के पास चली जाए, तो वो अपने घर पे रहेंगे। अदरवाइज़ उनको फ्लैट खरीदने पड़ेंगे, बच्चे स्कूलों में दाखिला दिलवाना पड़ेगा, उनकी सेविंग सारी इसी चक्कर में चलेगी। हम चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। तो बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो रूरल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे उम्मीद है 23-24 फरवरी को मुंबई से बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और MOU होंगे। सर, आप पंजाब से जब आप पंजाब से निकले थे, कितना आपका टारगेट था? हालांकि अब तक कितना आपका टारगेट तो खैर अनलिमिटेड है। टारगेट की कोई ये नहीं है कि मैं 30,000 करोड़ या मैं 50,000 करोड़, जितने भी आ जाएंगे, हमारा एक ही मकसद है, हम उनको माहौल देंगे। जैसे CLU है, आपने ज़मीन खरीद ली, लेकिन ज़मीन पंजाब की 96% तो ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर की है, तो आपको CLU लेना पड़ेगा कि आपने इस पे एग्रीकल्चर नहीं, इस पे फैक्ट्री लगानी है। वो CLU बड़ी दिक्कत है, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, फिर रिश्वत चलती है, दो जाते, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, फिर एनवायरनमेंट का, आपको बहुत से NOC लेनी पड़ती हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है हमारा। हम स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने 40 एकड़ ज़मीन खरीदी, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर ख़रीदा,
इसका मतलब है आप उस पर इंडस्ट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इंडस्ट्री है, उसमें CLU के पैसे भी हम चार्ज कर लेंगे, बाकी सभी NOC के पैसे भी चार्ज कर लेंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ने साइन कर दिए, यू आर गुड टू गो। अगले दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है। हाउसिंग के लिए हम कोई और कलर दे देंगे, रेड कलर दे देंगे, इसका मतलब उस आदमी ने हाउसिंग के लिए वो ज़मीन खरीदी है, उसका मिसयूज़ ना हो। एग्रीकल्चर के लिए और कोडिंग दे देंगे। तो ये कलर कोडिंग वाला यूनिक आइडिया है। इससे हमें भी पता चलता जाएगा कि किसके पास कौन सी रजिस्ट्री है। ये नहीं होगा कि हाउसिंग के लिए खरीदी और इंडस्ट्री बना ली, क्योंकि उसके पास जो स्टैम्प पेपर है वो किसी और कलर का है, इंडस्ट्री वाला किसी और कलर का है। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਸਪੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ, 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਦਾਸ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ 26 ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਸ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਲਾ ਉਹ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ 4 ਕਾਜੂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦਸਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ।
पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शੱਕੀ टिफन तो इलावा कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने यह भी साफ कर दिता कि इत्थे कोई बंब नहीं, बल्कि इत्थे सिर्फ मॉक ड्रिल की जा रही सी। उधर इस विचाले चंडीगढ़ की SSP मनीषा चौधरी ने भी मीडिया के नाल गलबात की ते की कुछ क्या मनीषा चौधरी ने, आओ सुन लेते हैं। देखिए, हमें आज चंडीगढ़ कंट्रोल रूम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि देयर कुड बी अ बॉम्ब इन लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड बस स्टैंड्स। तो उसके बेसिस पे जो हमारी 26 जनवरी को देखते हुए जो हमारी चेकिंग चल रही है, जो हमारी एंटी सैबोटेज चेक वैसे भी चल रहा है लगातार पब्लिक प्लेसेस पे, तो इस कॉल की कंटिन्यूएशन में हमने इमीडिएटली जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपनी टीम्स भेजी, लोकल पुलिस, हमारी ऑपरेशन सेल्स की टीम और हमारी जो सिक्योरिटी की बॉम्ब डिटेक्शन टीम्स हैं, उन टीम्स ने आके इमीडिएटली इस कैंपस को जो है इवैक्यूएट करवाया और पूरे कैंपस की स्वीपिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है। और ड्यूरिंग दी सर्च हमें एक कैरी बैग मिला है जिसमें एक टिफिन और एक वाटर बॉटल है। सो इन ऑर्डर टू बी ऑन अ सेफर साइड हमने उसको अपनी BDS टीम से चेक करवाया है उस ऑब्जेक्ट को, और पंजाब की भी BDS टीम यहाँ आई हुई है, उन्होंने भी इस ऑब्जेक्ट को चेक किया है। अभी तक कुछ प्राइमा फेसाई ऐसा हमें कुछ उसमें सस्पिशियस नहीं मिला है, बट वी वांट टू बी डबली श्योर, और इसलिए हमने चंडी मंदिर की BDS टीम को रिक्वेजिशन किया है। दे आर ऑन देयर वे, वो यहाँ आके इसको चेक करेंगे और फाइनल इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन रहती है इस ऑब्जेक्ट की। मैम, क्या सिर्फ कोई कॉल आई थी कि लेटर भी आया था? देखिए, हमारे पास कॉल आई थी फ्रॉम हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम, तो उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम को कन्वे किया है। आई थिंक शायद उनके पास वहाँ आगे कोई मैम कोई लेटर भी आया था, उसके बाद कॉल भी आई है। देखिए, हमें अभी तक कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ है। हमें टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन आई थी फ्रॉम हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम, हमारे कंट्रोल रूम को आई थी, उसके बेसिस पे हमने ये ऑपरेशन। मैम, जो कॉल आई थी उसको कुछ अभी तक सर्च में कुछ 2 मिनट अभी तक देखिए, हम सर्च जो कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पैरेलल सर्चेस चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रही है, हाई कोर्ट में भी चल रही है, बस स्टैंड्स पे भी चल रही है, तो टीम्स अभी लगी भी है, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। अगर कोई इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट हमारे नोटिस में आता है, हरियाणा के साथ मिलकर कोई कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल, हमने हरियाणा पंजाब से भी टीम्स को बुला रखा है, उनकी टीम्स भी उनके एरिया में भी कर रही हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, सब जगह कंटिन्यूअस सर्चेस चल रही है। पंजाब में जनवरी है, लेकिन उसको लेकर पूरा ये अलर्ट पे रहता है, तो अंदर कैसे कोई गया कि यहाँ पे चेकिंग नहीं होती है? देखिए, प्रॉपर चेकिंग होती है और अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नेचर क्या है। अभी वी हैव टू, हमने यहाँ इवैक्यूएशन भी करवाया है, यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लिटिगेंट्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, यहाँ चेकिंग मैकेनिज्म है। हम वही इसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस नेचर का है। हमारी टीम्स ने प्राइमा फेसाई चेक कर लिया है, बट प्रॉपर इसकी 100% हमें कंफर्मेशन हो जाए किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आर्मी की टीम आ रही है, वो दे आर ऑन वे। जैसे ही वो चेक करके इसके बारे में कोई कंफर्मेशन देते हैं, हम आपसे फर्दर शेयर करेंगे। थैंक यू। उत्तराखंड सने पूरे उत्तरी भारत 2:30 वजे भूचाल के झटके महसूस किए गए सन। मीडिया रिपोर्टां मुताबक चंडीगढ़ भी झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली दे विच भूचाल की तीव्रता 5.8 मापी गई है। जदों भूचाल के झटके महसूस किए गए तो ज़्यादातर दफ्तरां दे विच दोपहर के खाने का समा सी। भूचाल के समय दिल्ली च मेयर की चोण प्रक्रिया चल रही सी, उत्थे मौजूद लोग भी डर गए। अजे तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इस तो पहला 5 जनवरी को भी दिल्ली च भूचाल आया सी। भूचाल का केंद्र नेपाल के कालकट सी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों भी झटके महसूस किए गए। इस दे नाल ही अज नेपाल च दोपहर 2:28 ते भूचाल के झटके महसूस किए गए, जिसकी रैक्टर स्केल ते तीव्रता 5.8 मापी गई। इसका केंद्र नेपाल तो 12 किलोमीटर दूर दस्या जा रहा है। तुहानूं दस दईए कि नवें साल की शुरुआत दिल्ली और NCR 1.9 तीव्रता का भूचाल आया सी। इस भूचाल का केंद्र हरियाणा सी। इस भूचाल की डूंघाई 5 किलोमीटर सी। दस दईए कि वीरवार के भूचाल तो पहला भी 29 नवंबर 2022 को दिल्ली 2.5 तीव्रता का भूचाल आया सी। ते उधर नशिਆਂ ਦੀ दलदल ਵਿੱਚ फसे लोगों को नशाखोरी तो बाहर ਕੱਢਣ ਲਈ पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कई साल पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ अंदर ओट क्लीनिक बनाए गए सन, पर इस वेले ਇਹ क्लीनिक कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ बन चुके हैं। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, जो ਇੱਥੇ करीब 7 साल पहला शुरू किया गया सी। ਅਤੇ इस सेंटर के अंदर हुण हज़ारां दी लोग दवाई लैके नशे की दलदल दे विचों बाहर आ चुके हैं। हाल ही के अंदर जेकर इस ओट क्लीनिक की गल करिए तो इत्थे नशा छड़ाऊ दवाई लैण वाले कई मरीज अपनी दवाई नूं बाहर कुछ नशेड़ियां नूं वेच रहे हैं अते उन्हां कोल पैसा भी कमा रहे हैं।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੋਲਮਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀਏ ਪਛਾਣੀਏ ਜਿਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀਏ ਪਛਾਣੀਏ ਜਿਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? 200 ਦਾ, 250 ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ? ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 40 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਪਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ? ਲੱਲਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਵੀਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਸਰ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਸਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਡ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਟੀਕੇ ਲਾਣ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ? ਆਪ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੇਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਟਾਈਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਵਾਈ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਪੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਆਗਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ 300 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ। 300 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਵੇਚਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਦਾ 8-7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 8-10 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਆਊਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੰਮੂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਆਊਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 563 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1-2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਪੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪੂਰੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 73ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਝਾਂਕਿयां ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं समूह हुशियारपुर वासियों ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਾਊਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ,
ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, NCC ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ 'ਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਬੈਂਡ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੋਟਲ 10 ਆਈਟਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ 3-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਨਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਲ 1988 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 385 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 78 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 85 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੇ 3-3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।